Good morning, students. I am Arunashri. I welcome you all back for this English session. Already we have seen the lesson and the poem, and today I would like to say a few about the question pattern for your public exam. The pattern is we are having 4 parts, and then in part 1 we will be having 20 questions from vocabularies, and part 2 from poem, appreciation and grammar part. And in part 3 we will be having ERC, that is reference, explain reference with the context, and in that section 2 is prose question answer, and in section 3 there we will be writing skills from writing skills. Then in part 4 we will be having the 5-mark questions, that is from prose paragraph and poem paragraph and supplementary paragraph, note making or summary, letter writing or biodata, and error spotting or fill-ups, and general paragraph or comprehension, etc. So today we can see what will be in the 1-mark question, that is in vocabularies. In vocabularies we will be having synonyms, antonyms, syllabification, prefix, suffix, homophones, abbreviations or acronyms, and British or American English, foreign words, clipped words, blending words, compound words, idioms, phrasal verbs, and question tags, and definition or studies or profession, polite words, that is euphemism, and field works, that is related field. So here from synonyms you know that it is the meaning of the prose, and you will be having 3 from any lesson. And antonyms is the opposites of the words, and these 2 will be in the prose. And you know syllabification, one question will be in syllabification, that is either they can give the splitting words to choose or you have to split it. Choose only. And prefix or suffix, any one they will give. You know that you have to choose. All these items are only choosing items, questions. Then homophones, you have to select. 2 words will be given in the same sound or same pronunciation, spelling, and you have to choose in the fill-ups. And abbreviation, you know, short form of the expanded words, and acronyms means readable abbreviation. And one from British or American English, and one from foreign words, that is a word will be given and its foreign word will be given, and their meaning will be or explanation will be given as a choose, and you have to choose it. And clipped words is a short form of the given word, and blending word is a combined form of 2 words, and compound words, you know, joining of 2 words and you have to choose a single word. And idioms, you know, that is a phrase which gives a meaning. And phrasal words you give, you know that words which have different meanings. And question tags, one from question tags and one from either definition, that is definitions means studies or the field related, or next studies, biology, sociology, like that. And professions, what is the professions of the person. And polite word is euphemism, that is using the word in the place of a harsh one. And field work. In 2 marks we have poem appreciation questions, அதாவது போயம்லேருந்து 2 லைன் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் 4
out of 6. நெக்ஸ்ட் அதிலே பார்ட் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கிராமர் கொடுப்பாங்க. இன் தட் கிராமர் வி ஹாவ் டைரக்ட், இன்டைரக்ட், ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்து டைரக்ட் ஸ்பீச் கொடுத்து இன்டைரக்டாக கேட்கலாம், அல்லது இன்டைரக்டாக கொடுத்து டைரெக்டாக மாற்ற சொல்லி கேட்கலாம். அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ், பாசிவ் கொடுப்பாங்க. வெதர் தே கேன் கிவ் ஆக்டிவ் டு கன்வெர்ட் பாசிவ் ஆர் பாசிவ் கொடுத்து ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிஷனல் கிளாஸஸ். அதில் யூஸ் இஃப்னு கேட்கலாம், அல்லது அன்லெஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். இஃப் கிளாஸ்லேருந்து கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் அதுலேயே ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்வர்ஷன் ஆஃப் கண்டிஷனல் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இஃப் கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது பிகின் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்வர்ஷன் ஆர் பிகின் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நம்ம ஏற்கனவே டீச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு ரிவிஷன் அப்போ நம்ம மறுபடியும் நடத்துவோம். நெக்ஸ்ட்டு சிம்பிள், காம்ப்ளெக்ஸ், காம்பவுண்டு. அதாவது சிம்பிளாக கொடுத்து காம்ப்ளெக்ஸாக கேட்கலாம், அல்லது காம்பவுண்டாக கேட்கலாம், அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து சிம்பிளாக கேட்டு அல்லது காம்பவுண்டாக கேட்கலாம், அல்லது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கொடுத்து சிம்பிளாவோ அல்லது காம்ப்ளெக்ஸோ மாற்றுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று மாற்ற சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ இன் தட் ஒன் அண்ட் கம்பைனிங் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க. அடுத்தது அதிலேயே ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் கேட்பாங்க, ப்ரெப்போஷன், ஆர்டிகல்ஸ், எது வேணாலும் அந்த கிராமட்டிக்கல் பார்ட்லேருந்து 2 marks கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் எனி 3 out of 5. அதில் அப்படி கேட்பாங்க. தென் கோஸ் டு 3 marks கொஸ்டின். 3 marksல பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் போயம்லேருந்து ERC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் எக்ஸ்பிளைன், ரெஃபரன்ஸ் வித் கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து போயம் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை வாட் போயம் அண்ட் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஆத்தர். ஸோ இது நீங்கள் கொடுத்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் 3 marks. அதுலேயே ஆப்ஷன் பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ப்ரோஸ்லேருந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க. அவுட் ஆஃப் 4 or 3 யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் எனி 2 கொஸ்டின். இது 3 marksல. அடுத்தது பார்ட் சி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் எனி 3. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 5 கொடுத்துருப்பாங்க. 5ல் இருந்து யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் எனி 3 கொஸ்டின்ஸ். அந்த 5ல் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேரியபிள்ஸ் ஆர் தேர், நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அதில் இருந்து 5 கொடுப்பாங்க. ஸோ வாட் ஆர் தே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ஒரு சென்டென்ஸை வந்து ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹாவ் டு அரேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் இட் இன்டு அ கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ். அடுத்தது டயலாக் கொடுப்பாங்க. திஸ் இஸ் ஃபார் 3 marks கொஸ்டின். அடுத்து நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஒரு டாபிக் கொடுத்து அதை நம்ம நியூஸாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் ரோட் மேப், ஒரு மேப் கொடுத்து யூ ஹாவ் டு லொக்கேட் த பிளேஸ், ஒருத்தருக்கு நீ கைட் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க. அடுத்தது பை சார்ட் ஆர் பார் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பை சார்ட் கொடுத்து அதுலேருந்து 3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, அல்லது பார் கிராஃப் கொடுத்து இதுலேருந்து ஒரு 3 சென்டென்ஸ் எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. தென் டிஸ்கிரைபிங் தி ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெனி கைண்ட்ஸ் அது ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரிப்பேரிங் டீ ஆர் கேசரி, அது ஏதோ ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கும். அல்லது நீங்கள் வந்து நோட் எப்படி பைண்ட் பண்ணுவீங்க, அல்லது ஒரு கிஃப்ட் எப்படி ரேப் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு 3 marksக்கு கேட்பாங்க. அடுத்தது நோட்டீஸ் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டாபிக் கொடுத்து இப்போ நம்ம நோட்டீஸ் போர்டில் ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அது எப்படி எழுதணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தீம் இருக்குது. அந்த தீமை வச்சு நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் ரைட்டிங் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் இமெயில், ஒரு டாபிக் கொடுத்து இமெயில் நீங்கள் எப்படி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் 3 marks 1. தென் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு டாப்பிக்கை கொடுத்து இதே தான் ஒரு டாப்பிக்கை கொடுத்து இதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக எழுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. தென் ப்ராவர்ப், சூஸிங் அல்லது மீனிங் கொடுப்பாங்க. ஒன்று ப்ராவர்ப் கொடுத்து அது மீனிங்கை சூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க, அல்லது ஒரு ப்ராவர்பில் ஒரு வேர்டை டேஷ் கொடுத்துட்டு அதை வந்து ஃபில்அப் பண்ண சொல்லி சாய்ஸ் கொடுப்பாங்க. அடுத்தது எடிட்டிங் எ பேசேஜ், ஒரு பேசேஜை கொடுத்து அதில் இருக்க மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி நீ எடிட் பண்ணி கரெக்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொடுப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஃபார் தி 3 marks கொஸ்டின். ஸோ நம்ம நேற்று வந்து 1 markல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் 1 markல சினானிம்ஸ், ஆன்டனிம்ஸ், சிலபிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது ப்ரிஃபிக்ஸ் அல்ல சஃபிக்ஸ் இருக்குது, ஹோமோஃபோன்ஸ், அப்ரிவேஷன், அக்ரானிம்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான். ஸோ இதில் வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் இருந்து 20 கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சினானிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஆன்டனிம்ஸ் 3 கேட்பாங்க. மீதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு
14 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ்லேருந்து கேட்பாங்க. எல்லாமே கொஸ்டின் டேக், ஃப்ரேசல் வேர்பு, இடியம்ஸு, காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேருந்து கேட்பாங்க. ஆல்ரெடி we saw that in 1 marks and 2 mark questions, and what are all the content in 3 marks. So today we can see the 5 marks, and we have 7 questions, that too in the either or question. First one is prose paragraph, that is either or, and poetry paragraph, that also either or. You have to answer any one from 2. Then supplementary paragraph. In supplementary paragraph, it will be given in the form of a note making, and you have to develop the note, and you have to give the suitable lessons title. Then next one is note making or summarizing, or they will give only summarizing or only note making, and the option is next one is general paragraph. So if they are giving note making or summarizing, you better choose summarizing, because in note making we will give you a key points and side points and the main points, but in summarizing you have to give a title and rough copy you have to write and a fair copy. So marks will be split and given, and you can get 4 or 5 for summarizing. And in general paragraph they will give a topic, and you have to make a paragraph using the given topic. Next one is letter writing. This will be either or in the form of a formal or informal. So formal letter means official letters, complaining or to the office or ordering, that kind of. An informal letter is a personal letters, that for family relations or friends, etc. So you can also choose either any one, you can choose it and write. Then next option is next question is spot the error or fill in the blanks. In spotting error you will be having 5, and you have to spot the error in a sentence and you have to make it correct. So if you know all the 5 or maximum, you attend that. Or else next one is fill in the blanks. In fill in the blanks, homophones will be given, that is 2 dashes will be given, and the options also will be given. So you have to choose the correct one for the 2 marks. And the next one is verb, that is if class they will give, or semi model or models they will give. So tense also it will be given. So 4 will be given, and in that one you will be having homophones, and you will be getting 5 marks for that. And the last one is develop the hints into your story or comprehension, or a poem will be given and the question will be asked. So comprehension question means all the answers will be in the paragraph. So read the paragraph 2 or 3 times, and you can easily identify the answers. So these are all for the 5 marks, and our question pattern is finished. So try to answer all the questions and get good marks. I wish you all best for your success. Thank you.